रेकर्डिंग करुले ये कौन काले कहीदेवे परा बोलिकी तापर शुणिला कहते बढ़िया तो कहते कहवाई चाहे परमेश्वर आम मान सुंदर सुजोग देती वाक्य शुणा तेणु आम मैंने कौन करूँ आम मैंने सतर्क रहू आम के दिन मान केते दिन आम वाक्य शुणा मिल आम जानूना आ प्रभु जिते समय आम को दौरान आम यूट्यूब माध्यम जूम माध्यम शुणापी प्रभु दौर मो प्रभु को धन्यवाद दिए ना कौटी आम एकाठी आसी पारता ओडिशार विभिन्न स्थान घरे घरे रही माने ऑनलाइन एकाठी बसी पार देखु देखु जिहुदा पत्र पर्यंत पलि आसिल या प्रकाशित वाक्य पर आम न्यू टेस्टामेंट सर्वेटा सर नूतन नियम परिक्रमाटा आम समाप्त यदि प्रभु अनुग्रह करती आज आम जिहुदा पत्र यहाँ गोटे पेज रे लिखा जाइथिबा गोटे अध्याय गोटे पुस्तक छोट पुस्तक जदि आम द्वितीय जोहन देखिलु तृतीय जोहन देखिलु जिहुदा पत्र एटा बहुत छोट छोट पुस्तक गुड़ा किंतु बाइबल पुस्तक भाव में स्थान पाई प्रभु आम सुजोग देइछंती ए पुस्तक आज अध्ययन करने जिहुदा पत्र अति गुरुत्वपूर्ण पत्र यदि आप बसबे ज्ञानस्थ शुणे जिहुदा गुड़े विषय लिखुन विशेषकर यहाँ परित्राण पाई लोक से सतर्क कर अलरेडी परित्राण पाई से केमिति सतर्क रहिबार अछि से विषय से लिखुन तेणु यार प्रसंग मुझे परित्राण पाई लोक सावधान प्रसंग कौन अटे परित्राण पाई लोक सावधान आम जदि सावधान हेबा नहीं सतर्क हेबा नहीं आम गुड़े प्रमाद रे पड़ कारण मंडली को भ्रांत शिक्षा रूप महामारी ग्रासीबार लगी शैतान कौन क्षति कर अलग कथा मंडली भितर प्रवेश कर विश्वासी मान प्रवेश कर नाना प्रकार शिक्षा आसूची जहाँ मंडली को विभ्रांत करुच्ची विश्वासी मान को पथभ्रष्ट करुच्ची आज आम मैंने जिहुदा पत्र देखा यार शीर्षक बा प्रसंग मु रखी परित्राण पाई लोक सावधान ये से धर्मत्यागी मान विषय सतर्क कर दिने प्रभु थिले किंतु परे परे से माने पापरे पतित होई पथभ्रष्ट होइछंती से धर्मत्यागी लोक मान से सत्य मार्ग वर्जित कर लोक मान सतर्क रहिबा पई से कहउछन जदि हमें प्रथम 3 पद पढ़िबा एठी हमें गोटे विषय देखि पारिबा जे जो माने धर्म त्याग करिसंती सत्य मार्ग छाड़िसंती सेमान ठार हमें केमति सतर्क रहिबा से विषय से शिक्षा देउछन हमें प्रथम 3 पद पढ़िबा जिहुदा जीशुख्रीष्टଙ୍କ जणे दास ओ जाकुबଙ୍କ भ्राता जो माने आहूत ओ पिता ईश्वरଙ୍କ प्रिय पात्र पुणी जीशुख्रीष्टଙ୍କ निमंते सुरक्षित सेमानଙ୍କ निकटକୁ पत्र लेखुअछि तुमମାନଙ୍କ प्रति दया शांति ओ प्रेम प्रचुर भावे हेउ हे प्रिय माने मु आंभମାନଙ୍କର साधारण परित्राण संबंधरे तुमମାନଙ୍କ निकटକୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ विशेष ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ साधुମାନଙ୍କ निकटरे एका थरके समर्पित विश्वास सपक्षरे प्राणपणरे युद्ध करिबा पई तुमମାନଙ୍କୁ उत्साहित करिबा निमंते लेखिबा आवश्यक मने कली एटा हम देखुछु जे कोन कहउछन जिहुदा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जणे दास ओ जाकुबଙ୍କର भ्राता जिहुदा किए यीशु ख्रीष्टଙ୍କର दास आउ जाकुबଙ୍କର भ्राता ये किए ये होचंती यीशुଙ୍କର भाई से यीशुଙ୍କର भाई बोली जो कहबा पई योग्य मनु नाहंती से कौन कहउछंती मु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जणे दास किंतु जाकुबଙ୍କର भाई जाकुब जिहुदा एमाने यीशुଙ୍କର भाई थिले माने मरियम गर्भरु एमाने जात होइछंती यीशु पवित्र आत्मा द्वारा से
गर्भधारण ही जन्म ग्रहण कले किंतु परमेश्वर परे आपण देखिबे परिवार नेचुरल भाव रे ए माने सब आसीछन प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुपर नेचुरल भाव रे आसीथिले अलौकिक भाव रे से जन्म ग्रहण करथिले पवित्र आत्मा को द्वारा गर्भधारण कर जन्म ग्रहण करथिले किंतु परवर्ती समय रे ए याकूब यहूदा अन्य मान सब जन्म ग्रहण करथिले तो इस कोन लेखुचंती ए माने केबे परिवर्तन हेचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान पर प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युमुख पुनरुत्थान पर एमाने विश्वास रे आसीछन पूर्वतन विश्वास करू नथिले तेणु प्रभु यीशु कहउछन पुनरुत्थान समय चाहे मोर भाई मान को कहो से कोन लिखुछंती यहूदा यीशु ख्रीष्ट जने दास और याकूबंकर भ्राता जो माने आहूत पिता ईश्वर प्रिय पात्र पुणी यीशु ख्रीष्ट निमंते सुरक्षित से निकट को लिखुअछि से कहानी कट लिखुचंती देखो जो माने आहूत जो माने पिता ईश्वर को प्रिय पात्र पुणी ख्रीष्ट यीशु को निमंते सुरक्षित से निकट को मु लिखुअछि तीन पदरे हे प्रिय माने आम्भमानकर साधारण परित्राण संबंध तुमको निकट को किसी लिखा विशेष जत्नशील होई साधु मानक निकट एकाथरक समर्पित विश्वास सपक्ष में प्राणपण युद्ध करने तुमको उत्साहित करने निमंते लिखा आवश्यक मन कली आरंभ कले विषय लिखापी तो पर हठात देख नाई 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 ए विषय नाई मुझे विषय लिखले भल से लिखा आरंभ कर प्रथम देखुचु से कौन पाई लिखुचंती तापर से कहउचंती तुमान को प्रति दया शांति प्रेम प्रचुर भाव रे हेउ एटा प्रार्थना तांकर एटा तुम प्रति हेउ तांकर योजना कोन जे साधारण परित्राण नाही तुमको टिके आउर लिखिबा पई चाहे जे पर तुमे माने कोन करो दृढ़ता तो बढ़ी पा ए तीनटा पदर हम देखुचु जीवदांकर प्रार्थना जीवदांकर योजना और जीवदांकर दृढ़ता से कौन लिखिबे एटा से लिखुचंती से कौन कहउचंती जे तुमटा जो विश्वास अछि ता प्राणपण युद्ध करबा पई मु तुमको उत्साहित करबा पई मु लिखुछि प्रिय भाई बहनी माने एई दिन मान करे हमको कौन दरकार हमको उत्साहित होबा दरकार उत्साह उत्साह दरकार बहुत लोग भांगी पड़ी अनेक क्षेत्र में विश्वासी मान को प्रतिदिन गोटे संघर्ष थाए प्रतिदिन गोटे समस्या थाए प्रतिदिन गोटे विभिन्न प्रकार परिस्थिति मान दे आम गति करुचु तारी मध्य प्रभु आम सहित कथा आम किपरि प्रभु रे बढ़ी पार तापरे से कौन लिखा कहीं सतर्क कराउछंती सतर्क कराइबार कारण कौन अपन जदि चारिपद देखिबे जानि परिबे चारिपद टिक पढिबे कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइतिबा केतेक लोक तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ କାମୁକତାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଣତ କରନ୍ତି ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। से कौन लिखुचंती से कहीं लिखा आवश्यक मन कले जे किछि लोक गुप्तरे प्रवेश करिसं किछि लोक कौन करचंती ए विश्वासी मान को मध्य मंडली मध्य सेवा मध्य गुप्तरे प्रवेश करिसं एमान को विश्वास सतर्क रहिबा दरकार तीन पद कहीं लिखुचंती चारि पद पाई कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइतिबा केतेक लोक तुमको मध्य गुप्तरे प्रवेश करिसं से माने मेंढा बेसरे प्रवेश करिसंती साधु बेसरे प्रवेश करिसंती धार्मिक बेसरे प्रवेश करिसंती प्रभु को दास बोली प्रवेश करिसंती प्रभु को दास नुहंती एटा जाना छ बहुत अपन डेरी रे हम जानछु मुखा पिंधिता होती जना पड़ू ना
गीत भल गाउछंती, प्रचार भल कहउछंती, धार्मिक भलिया चालुछंती, धार्मिक भलिया उठा बसा होउछंती, तो कोडी चिन्ही हो ठकामिरे पड़ी जाई। माने जीसु बाछिला भितरे ही जने लोक अछि चोर, से जीसु को बिकी पकाउछि, पैसा पत्र मारी खाऊ 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 कौन खाଉଛି से जीसु को बिकी कर आहुरी बिकिबा पे तो किछि नाही, जीसु पळेले का को बिकबी, जीसु को ही बिकी देबी। एमिति लोक माने मध्य अछन, माने किछि लोक जीसु को पाई बंचुचंती, आउ किछि लोक जीसु को ना नहीं बंचुचंती। किछि जणक पाई सेवा कार्य जीवन अटे, आउ किछि लोक पाई जीविका अटे। माने सेवा करिकी मालामाल ही जिबा, सेवा करिकी माने शिक्षा भी दियंती, बढ़िया शिक्षा दियंती, किंतु शिक्षार पछरे उद्देश्य कौन अछि? आपण देखिबे केतरा होटल एते सुंदर खाद्य पाइबे, पूरा सुस्वादु थिबो, घरे आसिला परे पेट खराब। से होटल रो बोर्ड को देखी करी, होटल रो डिजाइन को देखी, होटल रो एसी को देखी, काउंटर को देखी, कि सुंदर थाली किनारे खाइबा को दउछंती, एते स्वाद खाद्य, ए सब स्वाद खाद्य आसी घरे केते थर पाइखाना जाउछन तांकु। तो सेटा समस्या आई रहछ। अनेक लोक ए होटल रो डिजाइन को देखी पलाउछंती, नुआ होटल गुड खोलीची, एते बढ़िया, सेमती का परिस्थिति होची। प्रिय भाई भौणी माने एटी हमें कोन देखुछु जे ए माने गुप्तरे प्रवेश करिछन, गुप्तरे प्रवेश करिछन, आउ सेमानकर गोटे तालिका से पूरा दउछन, 5 पद 6 पद देखिबा। ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ପଦ ନ ରଖି ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଲିକା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଲିକା ଏ ସତ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଛାଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟଟା ମାନେ ପୁସ୍ତକଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ନହେଲେ ଜିହୁଦା ଚାହିଁଲେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମିକା। କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମିଶ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କୋଉଠି ନେବା ପାଇଁ? ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପରେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ଉଦ୍ଧାର ବି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକ ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ହେବାର, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ବସ ରେ ଚଢିବେ, ବସ ରେ ଚଢି ଯଦି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିବ ମଦ ପିଇକି, ତାକୁ ଅଧ ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ସେ କହିବ ମୁଁ ଟିକଟ କରିଛି, ତ ଟିକଟ କରେ କଣ କରେ? ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହବ ଆଉ ଉତ୍ପାତ କରିବ, ତାକୁ ମଝିରେ ଟିସି ଦେଇ ପଠେଇଦେବେ, ଚାଲ ତ ଟିସି ଧରି ଚାଲ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଘର ଭଡା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ରହିକି ଯଦି ଉତ୍ପାତ ହେବେ, ସେ ମାଲିକ କଣ କରିବ? ଘରୁ ବାହାର କରିବ, ଚାଲ। ଏମାନେ ବାହାରିଲେ, କଣ ଭାବିଲେ? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁଚି କାମ କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଲେ, ସବୁ ବାଟରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ, ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଣା ହେଇନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣା ହେଇନାହିଁ, 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ, ଗଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଏକା, ସବୁ ଖତମ। କାହିଁକି? ଏ ରାସ୍ତାରେ
ଏ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଲୋକ ମାନେ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଛାଡିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲା ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ବୋଲି କହିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁବାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। କେହି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ, ଏମାନେ କଣ କଣ କରାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ ହେଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ରଖିଲେ, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ବି ଛାଡିଲେ, ସେମାନେ ବି ଗଲେ। ଶୈତାନ କଣ କଲେ, ଆସିବ କିରେ ମୁଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହବ, ଗଲେ ତା ପଛରେ ଏମାନେ ବିଚାର ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସୋଦମ ଓ ଗୋମୋରା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗର ନିବାସୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମୁକତାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାରୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରୂପ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଏବେ ସୋଦମ ଗୋମରାର କଥା ଆସିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ, ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ, ବାଟରେ ମଲେ, ଦୂତ ମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ, ସୋଦମ ଗୋମରାରୁ ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମ କଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ତ କଲେ, ଅଶୁଚି ଜୀବନ ତ କାଟିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲେ, ଆଜିର ସମୟ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, ପୋଲିସରେ କାମ କରନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ସାର୍ ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ କରି କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଚାରିଆଡେ ସୋଦମ ଗୋମରା ପରା ହେଇଯାଇଛି, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେବେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ମାନେ ସୋଦମ ଗୋମରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଦର୍ଯ୍ୟ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମୁକତାରେ ପଡିଲେ, ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ରକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ 11 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ହାୟ ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସେମାନେ କଇନର ପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥଲୋଭ ସକାଶେ ବିଲିୟମ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ କରହ ସଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି 3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଦେବେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିବା ଲୋକ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ସୋଦମ ଗୋମରା ବିଷୟରେ, ଏବେ କଇନର ପଥରେ ଯାଇଛି, କଇନର ରାସ୍ତା କେତେ ଜଣ ଧରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କଣ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଲିୟମର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କୌର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। କୌର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ମାଟି ଫାଟିଲା, ମାଟି ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୌର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାର ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହର ଦ୍ୱାରୀ ହେବାଟା ଭଲ। ଗେଟ୍ କିପର ରହିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ତମ୍ବୁରେ ରହିବା। କୌର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦଶା ଭୟଙ୍କର ହେବ। କଇନର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ବିଲିୟମ ଅର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ଭଡାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମିଟିଂରେ ଯାଏ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେମିତି କହିବେ, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ, ମୁଁ କଣ ଭଡାରେ ଆସିଛି? ମୁଁ କଣ ଡିଜେ ନା ପିଏ ସିଷ୍ଟମ ନା ଟେଣ୍ଟ? ମୁଁ ଭଡାରେ ଆସିନି, ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା କହିବି, ତୁମେ ମତେ ଡିକ୍ଟେଟ କରନି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ ସତର୍କ ବାଣୀ, ଯେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି କାହିଁକି ବାଟରେ ମଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିଲେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ।
ତାପରେ ଏ ଦୂତ ମାନେ, ଏ ସୋଦୋମର ଲୋକମାନେ, ଏ କଇନର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ଏ ବିଲିୟନ, ତାପରେ କୋରହ ସନ୍ତାନ, ଏମାନେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା, ସତ୍ୟ ଛାଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଲିକା, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଛାଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଲିକା। ଏମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାହାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଉମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ଟିକେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 4 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବେ। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧାର୍ମିକ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ କାମକତାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଣତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏଇଠି 3ଟା ବିଷୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ? ଏମାନେ ତ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଅଧାର୍ମିକ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଆଉ ଏମାନେ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଛ, ତୁମକୁ ତ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେନସନ କଣ? ଖାଲି ସ୍वर्ଗ ଯିବାର ଏକ ବାକି ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବିପରୀତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷା ସେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କୋଉ ପାଳକକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ପାଳକକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି, କୋଉ ପାଳକକୁ ଶୈତାନ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏଟା ଏବେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। କିଏ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ତାକୁ ଶୈତାନ ଆଣି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ନା ଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଟା ଲଙ୍ଗ ରନିଂ ଯାକ ଜଣା ପଡେ। ଆମେ କେତେଟା ମେଡିସିନ ଖାଉଥାଉ ନା, ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ଦଉଥାନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଖାଉ ଖାଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡକ୍ଟର କହିବ, ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିବ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ନା କିଡନୀ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ କୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ ମେଡିସିନ ନଉଥିଲେ, ଏଟା ଆମର କିଡନୀ କୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବି, ଇଏ କଣ କରୁଛି? ବଲଗାଡକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଛି। ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଏଫେକ୍ଟ କମ, ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ବେଶୀ ଅଛି। କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ କେମିତି? 8 ପଦ ପଢିବେ। ତଥାପି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଓ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଉ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରନ୍ତି। ଏଇ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରନ୍ତି। ଯେଡେ ବଡ ସେବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଟା କଣ ଥାଏ? ଶୁଚି ରହିବା ଦରକାର। ଶରୀରକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଅଶୁଚି କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନତାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି? ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସବୁକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। এইটা ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହୁଏ? 16 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ବଚସାକାରୀ, ଆପଣା ଆପଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ନିଜ ନିଜ କୁଅଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବଡ ବଡ କଥା କହେ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଲେଖିଲେ? ଏ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସବୁକୁ
ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଏବେ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେମାନେ ବଚସାକାରୀ, ଆପଣା ଆପଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନିଜ ନିଜ କୁବିଳାସରେ ଚାଳିତ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ବଡ ବଡ କଥା କୁହେ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଢିଆ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭଲ, ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଦୁଆଟା ହେଇଥିବ। ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ହାତ ଯୋଡି ପକାଉଥିବ। ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ହାତ ଯୋଡି ନମସ୍କାର କରିବା ଅଛି। ହାତ ନ ଯୋଡିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି, କଣ ମୋ ଆକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛୁ, ଆକୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଆକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କମିଟିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ କାମ ଖତମ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ, ଗୁଳି ମାର, କମିଟି ହାତରେ ଥିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ କମିଟିକୁ ଧରିଥିବେ। କମିଟି କେମିତି ଖୁସି ହବ, କମିଟି କେମିତି ଦୁଃଖ ହବ ନାହିଁ। କମିଟି ସେଥିପାଇଁ କମିଟି କମ୍ ସିଟି ବୋଲି ଥିବେ କମିଟି ବାପା। ଏ ଖାଲି କଣ କର, କମିଟିର କାମ କଣ? କାମ ଏଠି, କାମ ସେଠି, ଏଠି ଆସ ସେଠି ଯା, ଇଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ, ପୁଲପିଟରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତିନି, ଘୁରି ଘୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। आप खुश तो हम खुश। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ପୁଲପିଟରେ କି ମିଶିବା ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି, ଏକା ବେଗ ଧରି ଗଲା। ଦେଖେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କଲି, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବି ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ତ ସେମିତି ହେଇଥିବ, କୋଉଠି ଆସିବେ ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପରିବାର, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କଣ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସରିନା ଏତିକି ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର, ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା। 17ରୁ 19 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, 17ରୁ 19। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନେ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେମାନେ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣା ଆପଣା କୁଅଭିଳାଷା ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ପରିହାସକ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ମନା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିହୀନ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ ରଖ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣା ଆପଣା କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ପରିହାସକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ମନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିହୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିଷୟ କହୁଛି ଏଇଠୁ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ମନା ସେମାନେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିହୀନ। ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 12 ଆଉ 13 ପଦଟି ପଢିବା, 12-13 ପଦ। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭୋଜିର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାୟୁଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନେ ଦୁଇଥର ମୃତ, ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟିତ ହେମନ୍ତ କାଳର ଫଳଶୂନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜା ସ୍ୱରୂପ ଫେଣ ଉଦ୍ଗାରକାରୀ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେମାନେ ଭ୍ରମଣକାରୀ କେତୁ ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଚିରକାଳ ରଖାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 6ଟା ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 6 ଗୋଟି ବିଷୟ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଭୋଜିକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ବସୁ,
ସେଇଟାକୁ ବି କଳଙ୍କିତ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାୟୁରେ ଚାଳିତ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇଥର ମୃତ, ମୂଳ ଉତ୍ପାଟିତ, ହେମନ୍ତ କାଳର ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ସେମାନେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗର୍ବର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭ୍ରମଣକାରୀ କେତୁ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡର ତାଲିକା ବି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 7 ପଦ ପଢିବେ। ସେହିପରି ସୋଦମ ଓ ଗୋମରା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗର ନିବାସୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମୁକତାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାରୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରୂପ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ, ଏମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ସୋଦମ ଗମରାରେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ଅନନ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ସୋଦମ ଗମରାର ଅଗ୍ନି ତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। 14-15 ପଦ ଦେଖିବେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଗକୁ କଣ ଅଛି? ଦଣ୍ଡ ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଏମାନେ କଣ, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବବାଣୀ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ, ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ, ଧର୍ମତ୍ୟାଗୀ ମାନେ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେଇ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାପରେ ପତିତ କରେଇକି କିଏ ଖସିଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଏଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ଚାଲିଥିବ, ସେବାରେ ଆସୁଥିବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଥିବେ, ଘର ଘରକୁ ଆସୁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡିବ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗାଟା ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ଷ୍ଟେଜରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ। ଦୂର ପାହାଡ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଷ୍ଟେଜରୁ ସବୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷାସିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କେତୁ ଗୁଡାକ କଣ, ଭ୍ରମଣକାରୀ କେତୁ, ଏମାନଙ୍କର ସାବଧାନ। ଏମାନେ କଣ, ବାୟୁରେ ଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ। ଏ ମେଘ ମାନେ ଆଜି ଇଆଡେ କାଲି ସିଆଡେ ଯାଉଛି। ସାବଧାନ। ଲଜ୍ଜାକୁ ଦର୍ପଣ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭୋଜିକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତି, ଉଦର ସେମାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆସି ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାବିହୀନ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ, ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ସେମାନଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପତ୍ରରେ ଜିହୁଦା ଗୁଡେଇ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 20-21 ପଦ ପଢିବେ। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟାର ଅପେକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। କଣ କର? ଏଟା କର କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କର?
आपण मानकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करो, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करो, अनंत जीवन निमंते ईश्वर को दयार अपेक्षा कर ईश्वर को प्रेम रे आपण मान को स्थिर करी रखो। एटा से कहूँ कौन कौन करिबो एटा करो, एमंते सब करिवे किंतु आपनकर विश्वास को गृह को निर्माण कर दृढ़ कर रखिबे। पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करिवे, डाली चावल पे खाली प्रार्थना करिवे नहीं, आत्मा रे पूर्ण ही प्रार्थना करिवे। सांसारिक विषय अतिरिक्त भाव में व्यस्त होकर आवश्यक नहीं। प्रभु अछंती से आमान को प्रतिटी विषय पढ़ेइले और यथा समय आमान को सहायता करिवे। से यथा समय पढ़ीर भाग दियो, से आमर तत्वावधान करନ୍ତି, आमको निरीक्षण करନ୍ତି, आमर गोटी गोटी विषय तत्व नियंती, गोटी गोटे छोट छोट विषय से जत्न नियंती। आमे काली एठी आसीबा समय भाबुतिलु आमे नुआ जगह को जाउछु, जगह केमती थिबो, कोठी रखिबे, से घर परिष्कार थिबो ना नहीं, से बाथरूम टॉयलेट केमती थिबो, आमर चिंता कोठी बसिकी सेपटे बसिकी आसिला बेलू ए रूम टा नुआ घरटा, ए टॉयलेट के यूज करी नांती नुआटा, सेटा बेडशीट नुआटा, तोकिया नुआटा, ब्लैंकेट मध्य नुआटा राति आनी देले आज्ञा एटी दुकान आनी छ आपण गुडे मु काई की कहूछ एटा आमे बेकारटारे अदरकारी विषय में व्यतिग्रस्त हो। परमेश्वर अछंती हमर सबु विषय जत्न, सबु विषय छोट छोट प्रतिटी विषय आमे अदरकारी विषय पाई व्यतिग्रस्त हेबा, आमे हेबार आवश्यक नहीं। आमे कौन करिवार अछि से कहउछथि तुमर आत्मिक जीवन को ठीक रे धरि रख, प्रार्थना जीवन काट आउ ईश्वर को प्रेम रे स्थिर होइकी तापरे 22-23 पद पढ़िबे। 22-23 पद जो माने संदेह रे पड़ी थांती एपरि केतेकंकु दया करी अग्निरु काढ़िला परि रक्षा कर, शारीरिक पाप कर्मरे कलंकित वस्त्र को मध्य घृणा करी भय सहकारे आउ केतेकंकु दया कर। एबे कौन करो, निज को रक्षा करो आउ लोक मान को भी तुम रक्षा, अन्य मान को भी रक्षा कर अछि। जो माने संदेह रे पड़ी अछंती एपरि केतेकंकु दया करी अग्निरु काढ़िला परि रक्षा करो, निजे निज को रक्षा करो, अन्य को भी रक्षा करो। तापर कौन कहउछंती शारीरिक पाप कर्मर कलंकित वस्त्र को मध्य घृणा करी, शारीरिक पाप कर्मरे कलंकित वस्त्र ताकू घृणा करी कौन करो, केतेकंकु दया करो, एटा करो। तापर 24-25 पद जे तुम मानंकु स्कलनरु रक्षा करिबाकु पुनि आपना गौरव सम्मुखरे महानंदरे निर्दोष रूपे उपस्थित करिबाकु सक्षम, जे आम मानको प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आम्भ मानको त्राणकर्ता एकमात्र ईश्वर गौरव प्रताप पराक्रम ओ कर्तापण अनादि काल वर्तमान और जुगे जुगे ताहांकर आमेन। एठे तीनटा विषय कहउछंती, आमे जो देखिलु एई 20 पद 25 पद मध्य जे विश्वासी प्रथम निज को रक्षा करू, एटा आमे 20-21 पद देखिलु। 22-23 रे आमे अन्य को रक्षा करिबा, 24-25 पद रे त्राणकर्ता ताको रक्षा करिबे। विश्वासी को के रक्षा करिवे, त्राणकर्ता रक्षा करिवे। माने प्रथम निज को रक्षा करो, अन्य को रक्षा करो चेष्टा करो, और त्राणकर्ता प्रभु कौन करिवे जे तुम मान को स्खलन रक्षा करने को अपना गौरव सम्मुख महानंद निर्दोष रूपे उपस्थित करने को सक्षम अटन, से तुमको रक्षा निजे निजर कार्य करंतु, अन्य को साहाय्य करंतु, और प्रभु आपन को साहाय्य कर। प्रभु यही शिक्षा द्वारा आमान को गुड़े विषय चेतई दउछन, गुड़े विषय एटी हनकों को कथा भी लिखा जाउछि। हनक ताको विषय में बाइबल रे बहुत हम देखि नथि,
300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଭ୍ରି ତାର 11 ପର୍ବ 5 ପଦଟି ପଢିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ହନୋକ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଥିଲେ। এইটা প্রথম কাম লেখা আছে, এভরি পুস্তক লেখা আছে। আদি পুস্তকের কোন লেখা আছে? বেশি লেখা হউনি। 5 পর্ব, আদি পুস্তক 5 পর্ব তার 24 পদ পড়িবে। ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଏବେ 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ହନୋକ ଭାବବାଣୀ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବେ। ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। 300 ବର୍ଷ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବି ନାହିଁ। 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ କେତେ ଲେଖିବା କଥା? ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, 40 ବର୍ଷ ଚାଲିଲେ, କେତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ପାଉଲ କେତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହନୋକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖୁନା। ଖାଲି ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନା ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି, ଏ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିବାର ପୁସ୍ତକ। ସେ ଗୁଡେଇ ଲୋକ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଇ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା କରୁ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଗୃହ ପ୍ରଭୁ ଅଟଳ ହେଇକି ରହୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଦେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ, ଜୁମ ରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭାକୁ